کراچی شہر میں غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات اور شہر کی بحالی کا تقریباً 2 سال سے زیر سماعت کیس آج ایک اہم موڑ پر آ گیا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے، جو سپریم کورٹ کی ایک بینچ کی قیادت کر رہے تھے، کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو 1 ماہ کی آخری مہلت دیتے ہوئے عدالتی احکامات پر عمل درآمد یا پھر توہین عدالت کی کارروائی کی وارننگ دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کراچی سرکولر ریلوے مکمل فار کرنے کے آج تازہ احکامات دیے، جبکہ رینجرز اور پولیس کو ریلوے کی زمین واگزار کرانے میں مدد کی ہدایت بھی کی۔ بلا شبہ اگر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل ہو گیا تو یقیناً کراچی کا حلیہ ہی بدل جائے گا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو قبرستان بنا دیا گیا ہے، گلیوں میں اونچی اونچی عمارتیں بنا کر پورا شہر تباہ کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے کرتا دھرتا اس شہر پر فاتح پڑھ لے۔ جناب جسٹس گلزار احمد نے آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو فوری طلب کیا اور وزیر اعلیٰ سندھ کے پیش ہونے پر چیف جسٹس نے استفسار کیا، آپ کو عمل درآمد رپورٹ جمع کرانے کو کہا تھا۔ مئی 2019 کے عدالتی احکامات پر اب تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے جواب دیا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ اب تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مخاطب کیا اور کہا کہ چیف منسٹر، ہمیں آپ کی معذرت نہیں چاہیے، آپ نے عدالتی احکامات پر بالکل عمل نہیں کرایا۔ شارع فیصل کا حال آپ نے دیکھا ہے، وہاں اسٹریٹ لائٹس تک نہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، ہم کراچی کے سٹرکچر کے متعلق سادہ سوال کر رہے ہیں، بتائیں آپ نے کراچی کے لیے کیا کچھ کیا؟ چیف جسٹس گلزار احمد نے وزیر اعلیٰ سندھ کو مئی 2019 کے عدالتی احکامات پڑھنے کا حکم دیا اور وزیر اعلیٰ سندھ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر سی ایم، فیصلے میں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ احکامات پر عمل کرائیں گے۔ خیال رہے پچھلے سال 9 مئی کو اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور قائم مقام چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس گلزار احمد کے 24 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں 30 اہم احکامات دیے گئے تھے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے 1.5 سال قبل حکم دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر شہر کو ماڈرن بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ تاریخی فیصلہ تھا جو تحریری طور پہ 24 صفحات پر مشتمل تھا۔ 5 مئی 2019 کو سپریم کورٹ نے کراچی کے مستقبل کے حوالے سے انتہائی جامع حکم نامہ جاری کیا تھا۔ جسٹس گلزار نے تقریباً 5 گھنٹے کیس کی سماعت کی تھی۔ اٹارنی جنرل، سیکرٹری دفاع سمیت وفاقی اور صوبائی بیوروکریسی کے 35 سے زائد افسران عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے تحریری فیصلے میں حکم دیا تھا کہ کراچی سرکولر ریلوے کی زمین سے تمام تجاوزات، مکانات اور دکانوں کو مسمار کیا جائے۔ ریلوے اور دیگر متعلقہ ادارے 15 دن میں کراچی سرکولر ریلوے کی زمین خالی کروائیں۔ سندھ حکومت مکینوں کی رہائش کا متبادل انتظام کرے اور 1 ماہ میں کراچی کے شہریوں کے لیے سرکولر ٹرین چلائی جائے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ راشد منہاس روڈ پر الدین پارک کے پاس زیر تعمیر بلڈنگ کا کام فوری روک دیا جائے۔ پچھلے سال 9 مئی کو چیف جسٹس گلزار احمد نے کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کو حکم دیا تھا کہ ایم اے جناح روڈ پر قائم خطرناک قرار دیے جانے والے سی بریز پلازا کو جلد از جلد گرا دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے گزری اور کلفٹن سے منسلک پی این ٹی کالونی، نیلم کالونی، پنجاب کالونی اور دہلی کالونی میں غیر قانونی بلڈنگز کو گرانے کا حکم دیتے ہوئے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے عمل درآمد رپورٹ طلب کی تھی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ہل پارک میں کڈنی ہسپتال سے ملحقہ غیر قانونی رہائشی عمارتوں کو گرانے اور پارک کی 62 ایکڑ زمین اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے حکم دیا تھا کہ ملٹری لینڈ پر تمام شادی ہال، کاروباری مراکز اور تجارتی سرگرمیاں فوری ختم کی جائیں۔ عدالت نے ڈی ایچ اے کو بھی اپنی حدود سے تمام تر تجاوزات فوری ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پی آئی اے کو سرکاری زمین پر تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں سے روک دیا تھا اور پی آئی اے کے تمام شادی ہالز گرانے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے کے پی ٹی کو سرکاری زمین کے کمرشل استعمال کو فوری ختم کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس گلزار احمد نے کے پی ٹی میں تمام خلاف ضابطہ زمین کی منتقلی، لیز، خرید و فروخت منسوخ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فیصلے میں لکھا تھا کہ کے پی ٹی کو اراضی صرف پورٹ کے مقاصد کے لیے دی گئی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کو کراچی میں رینجرز اور پولیس کی تعمیر شدہ مستقل چوکیوں سے متعلق حکم نامے میں لکھا تھا کہ فٹ پاتھ کو شہریوں کے پیدل چلنے کی جگہ بنائی جائے اور سڑک پار کرنے کے لیے بالائی پل بنائے جائیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अस्पताल, जिन्ना अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, आगा खान अस्पताल और SIUT समेत दीगर अस्पतालों की सड़कें फौरी क्लियर करने का हुक्म दिया और फैसले में लिखा था कि अस्पतालों के बाहर तजावुजात को फौरी ख़त्म किया जाए। ये था अहाता उस हुक्म का जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ और जिसके लिए आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को तलब किया, जिस पर वज़ीर मुराद अली शाह ने कहा कि वो माज़रत चाहते हैं कि उस पर अमल दरामद उन्होंने नहीं किया और फिर मुराद अली शाह को इस सिलसिले में आखिरी 1 महीने की मोहलत दी गई। आज ही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इसी समाअत के दौरान दिलचस्प रिमार्क्स दिए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सबकी मौजें लगी हुई हैं। SBCA माल बनाने वाला इदारा बन गया है, 3 माह के लिए ओहदे बांट रखे हैं, फिर कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई कनाडा और कोई दुबई भाग जाता है। चीफ जस्टिस ने खदशा जाहिर किया कि खुदा न खास्ता ज़लज़ला आया तो आधा शहर ख़त्म हो जाएगा, 1 करोड़ 40 लाख लोग मर जाएंगे। आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने किडनी हिल की ज़मीन पर कब्जे के मामले पर कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर कल तक किडनी हिल ज़मीन क्लियर न हुई तो जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2021 में ग्रीन लाइन बस चलाने का हुक्म देते हुए 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी रेलवे से इस्तफसार किया कि कब तक रेलवे की मेन लाइन पर सर्कुलर ट्रेन चलाएंगे। अदालत ने कराची की सर्कुलर रेलवे के गिलानी स्टेशन के करीब रेलवे जमीन पर तजूरी हाइट्स की तामीर रोकने का हुक्म दिया और 1 माह में कराची सर्कुलर रेलवे को 100% चलाने का हुक्म दिया। पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस को रेलवे की जमीन वागुजार कराने में मदद करने का भी हुक्म दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने। आज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से अदालती हुक्म पर उदूली पर 5 बार माजरत का इजहार किया और इस्तदा की कि 2 हफ्ते का वक्त दे दें, हम मजीद काम कर लेंगे। इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आप 2 हफ्ते मांग रहे, हम आपको 1 महीना देते हैं। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने समाअत का अहवाल सुनाया। 2019 का एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने काफी अहकामात दिए थे। मैंने उनको निहायती अदब से अर्ज की कि जी इंक्रोचमेंट्स को हटाने का पावर लोकल गवर्नमेंट्स का है, कराची में KMC का है, DMCs का है, लेकिन आप मुझसे सवाल करते हैं और मैं उसके जवाब देने के लिए बिल्कुल पाबंद हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं एक रिपोर्ट जमा कराऊं, मैंने 2 हफ्ते मांगे रिपोर्ट जमा कराने के लिए। वो रिपोर्ट मुझे वो मई 2019 के ऑर्डर में जमा करानी थी, लेकिन वो एक 30-35 सफ़े का ऑर्डर था और उसमें एक लाइन थी जो मेरे से, मैंने उनसे अपोलोजाइज भी किया उस बात पे कि मेरे से ये रह गया। मैंने उन्हें कहा अगर मुझे आप 2 हफ्ते देंगे तो मैं ये रिपोर्ट जमा करा दूंगा। जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने ऑर्डर लिखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपीयर हुए और उन्हें टाइम मांगा है और हमने उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं कि सबमिट द रिपोर्ट। 9 मई 2019 के हुक्मनामे में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बड़ी तशवीश के साथ ये भी लिखा था कि कोई भी इदारा कराची में तरक्याती काम करवाने में दिलचस्पी नहीं रखता। कराची अब रोशनियों का शहर नहीं रहा, कराची में अब ना दरख्त हैं, ना हरियाली है, ना पार्क्स है, ना खेल के मैदान हैं। इस शहर में पानी, बिजली, निकासी और ट्रांसपोर्ट का बाकायदा निज़ाम है और ना ही कोई पार्किंग की जगह है, बल्कि शहर में तो कोई नई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या शाहरा बनाई भी नहीं गई है। यकीनन वज़ीर आला मुराद अली शाह को आज शुक्र अदा करना चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मजमूई तौर पर पानी की सूरत हाल, सीवरेज सिस्टम, कचरे, गलाजत, दोबारा भर जाने वाले बरसाती नालों और धसी हुई टूटी फूटी सड़कों, सेफ सिटी प्रोजेक्ट और दर्जनों वादों के बाद बसों की बात नहीं की, वरना शायद मुराद अली शाह के लिए माजरत कबूल करवाना मुश्किल हो जाता। सिंध का 90% और मुल्क का 70% टैक्स देने वाला शहर कराची सिसक सिसक कर जी रहा है। कराची जो कभी रोशनियों का शहर और उरूसुल बलाद होता था, वो अब टूटी फूटी सड़कों का शहर, कूड़े करकट के ढेरों का शहर, गलादत से अटे नदी नालों का शहर, पीने के पानी को तरसते लोगों का शहर और खटारा बसों की छतों पर सफर करते मुफलिसों का शहर बन चुका है। दरअसल सिंध में पिछले 13 बरसों से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची को लावारिस बना रखा है। कराची में मास ट्रांजिट के नाम पर 2 दहाइयों से मजाक चल रहा है। हजारों बसें चलाने के दावे किए गए, लेकिन अब 15 साल पुरानी खटारा जंग आलूद 66 बसें इस बदनसीब शहर को देने का फैसला किया गया है। कराची वैसे तो साहिली शहर है, लेकिन इस शहर के गरीब की सुबह लाइन लगाकर पानी भरने से होती है। लावारिस कराची के शहरी अपने हिस्से का पानी टैंकर्स माफिया से खरीदने पर मजबूर हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि कराची में पानी नहीं, क्योंकि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है और फिर पूरा शहर डूब जाता है, क्योंकि नालों में पड़ा कचरा सारा साल कोई नहीं उठाता है।
चंद माह कबल बारिश के बाद एनडीएमए ने बरसाती नाले साफ किए, मगर वो एक बार फिर गलाजत से भर चुके हैं। कराची में तकरीबन 15,000 टन कचरा यौमिया पैदा होता है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस कचरे का सिर्फ 30% ही ठिकाने लगाया जाता है और तकरीबन 70% कचरा शहर में ताफून और गंदगी फैलाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। लगता है कि टूटी सड़कों पर तो कराची वालों ने कब का सब्र कर लिया। ट्रैफिक जैम में फंसने की आदत भी डाल ली है, क्योंकि नई बनने वाली हर सड़क चंद दिन की मेहमान होती है और फिर वही खड्डे और गड्ढे या फिर टूट फूट कराची वालों का मुकद्दर। कराची में तजावजात की भी अजीब कहानी है। जिसका जोर है उसकी मनमानी है। इश्तेहारी दीवारों से लेकर गैर कानूनी तामीरात तक सब ने शहर को तजावजात का जंगल बना डाला है। इस मौशी दारुल हुकूमत के लिए 10,000 सिक्योरिटी कैमरों के जरिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तसव्वुर 9 साल कबल यानी 2011 में सामने आया था। मुतादिद बार सिंध एपेक्स कमेटी कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 साल पहले फौरी तौर पर 10,000 कैमरे लगाने का हुक्म दिया, लेकिन कराची सेफ सिटी मंसूबे पर कोई अमली काम ना हो सका। नतीजतन 10,000 सिक्योरिटी कैमरों का तखमीना 10 अरब रुपए से बढ़कर 22 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। आज की डेवलपमेंट पे बात करते हैं, उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ सीनियर कानूनदान जनाब हैदर वहीद। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब। ये मई 2019 का बहुत ही दूररस ऑर्डर था, 24 सफ़ात पे लिखे हुए और दर्जनों इसके अंदर अहकामात थे, 35 अहकामात हैं। अब मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि वो 15 दिन में इस पे अमल दरामद कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 1 महीना ले लीजिए। आपको क्या नजर आता है ये जिस तरीके से इसकी बेतौकीरी हुई इस हुक्म की पिछले 1.5 साल में, अब आइंदा इस पे अमल दरामद आपके ख्याल में होगा? क्योंकि है ये बहुत ही क्रिटिकल अहकामात इसके अंदर। बेशक क्रिटिकल अहकामात हैं कामरान साहब, और ये आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त एक्सरसाइज कर रही है। ये वो पावर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट अपनाती है जबकि पब्लिक इम्पोर्टेंस का एक मामला हो जिसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मजरूह हो रहे हों। तो इंडिकेटिव है इसमें, यानी इशारतन हम ये समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के ख्याल से एक वसी पैमाने पे फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं कराची के शहरियों के वो पामाल हो रहे हैं, और इस मटीरियल तरीके से पामाल हो रहे हैं, और इस इम्पोर्टेंस है उन फंडामेंटल राइट्स के पामाल होने की कि सो मोटो एक्शन या आर्टिकल 184(3) में जो है उसकी कॉग्निसेंस या उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो अपनाई जाए। तो इस प्रेमिस के साथ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑलरेडी सिंध हुकूमत की ही परफॉर्मेंस को नहीं बल्कि कराची के अमूमी मामलात को जो आज जहां खड़े हैं उसको एक बहुत नेगेटिव निगाह से ज़रूर देखती है। ये मामलात शुरू हुए थे, अब उसमें जो है स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तवज्जो दी, उसमें KCR भी उसमें शामिल है, तजव्वुज़ात उसमें शामिल हैं, और उस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब से मंगवाई गई थी कि वो जवाब दें कि ये तजव्वुज़ात जो हैं वो किस तरह से अभी तक हैं, इनको हटाया क्यों नहीं जाता, और बहुत एक वसी पैमाना था उस ऑर्डर का जहां पे ये उनसे पूछा गया था या उनको हुक्म दिया गया था कि इस पे अमल दरामद करें। ये तो जो मेरी समझ है उसमें उनसे कहा गया था कि इस पे आप इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट दें, अमल दरामद रिपोर्ट दें, ये काम करके आप हमें बताएं कि आपने कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जब पूछा जाता है, कहा जाता है, जब हुक्म ही होता है सुप्रीम कोर्ट का आइदर वे, बट इसको इस तरह से समझें कि अमल दरामद का जो वक्त दिया गया था उसका जो पूछना था फिर कि अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, मैं उस सेंस में पूछने की बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछना था कि ये रिपोर्ट आपकी क्यों नहीं सबमिट हुई, क्योंकि रिपोर्ट का सबमिट हो जाना इस तरफ इशारा करता कि अमल दरामद हो चुका है, या जिन मामलात का सुप्रीम कोर्ट जो है वो तवज्जो दिलाना चाह रही है वहां पे कानून का रास्ता अपनाते हुए उसको पाए तकमील तक हुक्म को ले जाया जा चुका है। क्योंकि रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई थी कामरान साहब, तो लिहाजा हम इसको अज्यूम यही करते कि शायद अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बहरहाल कहा कि नहीं, अमल दरामद तकरीबन सारी चीजों पे हो चुका है। ये तो हो गया हुकूमत सिंध का मामला,
لیکن آپ نے دیکھا کہ اس احکامات میں جو یہ تحریری حکم ہے، اس میں احکامات ہیں کے پی ٹی کے لیے بھی، اس میں احکامات ہے سول ایویشن کے لیے بھی، اس میں احکامات ہے پی آئی اے کے لیے بھی، اس میں احکامات ہیں ملٹری لینڈز کے حوالے سے، وہاں پہ جو کمرشل بلڈنگز کام کر رہی ہیں یا آپریشنز ہو رہے ہیں، اس میں احکامات ہیں کنٹونمنٹ بورڈز کے لیے کہ یہ جو پنجاب کالونی، نیلم کالونی یا دہلی کالونی وغیرہ میں جو تجاوزات ہے یا غیر قانونی تعمیرات ہیں، تو یہ تو وفاقی اداروں کے بھی اس میں جو ہے ان کے لیے کلیئر کٹ آرڈرز تھے. اگر آج ان کو طلب نہیں کیا گیا یا آج ان سے عمل درآمد کی خبر نہیں لی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں کیونکہ ایک اسپیسیفک آرڈر چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے تھا اور اس حوالے سے امپلیمنٹیشن کو اب کچھ عرصہ ہو گیا تھا اور مئی 2019 کی اب یہ بات ہے، تو لہٰذا چیف منسٹر صاحب کو بلانا جو ہے وہ مقصود تھا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلی دفعہ جو ہے وہ کسی اور کو نہیں بلایا جائے گا، اور بے شک کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کوتاہیاں جو ہیں ان کو بھی آڑے ہاتھے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ لیتے آئے ہیں اور آج بھی لیا. تو اس کو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ جسٹ بیکاز آج چیف منسٹر سندھ کو بلایا ہے تو کل جو ہے وہ وائلیشنز کی وجہ سے یا نان امپلیمنٹیشن کی وجہ سے کسی اور فیڈرل منسٹر کو یا ایون اگر ہم آگے ایکسٹینڈ کریں تو کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے اس حوالے سے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب خاص کر کراچی کو فرسٹ ہینڈ دیکھتے آئے ہیں اور بہت سارے معاملات ان کی آنکھوں سے یہاں گزرے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ یہاں سندھ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں اور کراچی کے ریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، تو اس لیے ان کا بڑا کین انٹرسٹ ہے کہ یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس جو کراچی آئٹس کے ہیں وہ جس طرح سے اوور دا ڈیکیڈز پامال ہوتے آئے ہیں اور بیسک نیسیسٹی کی چیزیں جو ہیں وہ فراہم نہیں ہو پاتی، کیونکہ جو ہے تجاوزات اور معاملات جو ہیں وہ اس طرح چلے ہیں کہ قانون کی وائلیشنز ہوئی ہیں، تو اس کو درست کیا جائے. اور اس میں میرے خیال سے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک کافی حد تک اس میں آگے جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے جس کیننس سے چیف جسٹس صاحب اس کیس میں چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں عمل درآمد ہم دیکھتے چلیں گے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. اور آئی تھنک کہ اگر بنیادی معاملات کچھ ایسے ہیں کامران صاحب کہ لوکل گورنمنٹ کی پاور جہاں آ جاتی ہے، جو ڈیولوشن آف پاور کے ایشوز ہیں، جو ڈفرینٹ جورسڈکشنز ہیں کہ آ کے آپ چیف منسٹر سے پوچھتے ہوں کہتے ہیں تو میری جورسڈکشن ہی نہیں ہے، تو یہ معاملات جو بڑے بنیادی ہیں اگر اس کیس میں یہی حل ہو جائیں کہ ایک یونٹری گورنمنٹ کراچی کو مل جائے، ایک امپاورڈ گورنمنٹ کراچی کو مل جائے، تو میرے خیال سے وہ گورنمنٹ خود ہی بہت سارے معاملات کو شاید طے کر پائے. تو یہ کچھ بنیادی معاملات ہیں جو اب سامنے اس کیس میں آ رہے ہیں. آپ جواب طلبی کرتے ہیں چیف منسٹر سے، وہ کہتے ہیں تو کے ایم سی کا ہے، کے ایم سی کے پاس آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تو کنٹونمنٹ کا ہے. تو یہ میرے خیال سے کچھ فنڈامنٹل ایشوز ہائی لائٹ ہو رہے ہیں جن کا اگر اس کیس میں کچھ ہو جائے تو کراچی کا بڑا فائدہ ہو. بہت بہت شکریہ. جناب حیدر وحید ہمارے ساتھ موجود ہے.